اسلام آباد، امن اور مسجد۔ پاکستان کا خوبصورت دارالحکومت جہاں ہر صبح امن اور سکون کا پیغام لے کر آتی تھی، 2007 کی 1 جولائی اسے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 9 دن تک گولیاں برستی رہیں، دھماکے ہوتے رہے اور بارود کی بو اسلام آباد کی فضاؤں میں رچ بس گئی۔ ایک طرف ریاست کی پوری فوجی طاقت تھی جس میں SSG کمانڈوز، رینجرز اور فوج شامل تھی، اور دوسری طرف ایک مسجد اور اس سے جڑا مدرسہ اور اس میں محصور سینکڑوں طلباء اور طالبان۔ آپریشن سائلنس تھا جس نے پاکستان کی تاریخ پر ایک ایسا نقش چھوڑا جو آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر گونج رہا ہے۔ کیا لال مسجد کے اندر موجود وہ لوگ، وہ بچے، وہ خواتین واقعی عالمی دہشت گرد تھے، یا وہ صرف معصوم طلباء تھے جنہیں کسی بڑے سیاسی کھیل میں ایک بساط کے مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا؟ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تاریخ کی کتابوں کو پلٹیں گے، حقائق کو پرکھیں گے اور اس معاملے سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جس نے پاکستان کو دہائیوں تک شدت پسندی کی آگ میں جھونکے رکھا۔ پوری کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں قلب فیصل کے ساتھ۔ لال مسجد، جو لال رنگ کے بیرونی حصے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جس کی بنیاد 1965 میں ایک عالم دین مولانا عبداللہ غازی نے رکھی۔ یہ مسجد شروع میں اسلام آباد کے سرکاری ملازمین اور قریبی آبادی کے لیے ایک عام عبادت گاہ تھی، لیکن 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور افغان جہاد اپنے عروج پر تھا، لال مسجد اور اس سے جڑا جامعہ فریدیہ یا جامعہ حفظہ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ افغان مجاہدین کے لیے ایک نظریاتی تربیت کا مرکز بن گیا، جہاں انہیں سوویت یونین کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ مولانا عبداللہ اس وقت ریاست کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور انہیں اہم اجلاسوں میں بھی بلایا جاتا تھا۔ تاہم 1998 میں مولانا عبداللہ کے پراسرار قتل کے بعد ان کے بیٹوں مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی نے قیادت سنبھالی۔ ان دونوں بھائیوں کی فکری بنیادیں اپنے والد سے مختلف تھیں۔ وہ ایک سخت گیر اور انتہا پسند سوچ کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے لال مسجد کے پلیٹ فارم سے معاشرے کو اپنے مخصوص مذہبی نظریات کے مطابق ڈھالنے کی تحریک شروع کی۔ جامعہ حفظہ، جو ان کی بہن ام حسان کی زیر نگرانی تھا، طالبات کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا، جہاں تقریباً 3000 طالبات زیر تعلیم تھی، اور یہی طالبات آنے والے دنوں میں اس تحریک کا چہرہ بن گئے۔ 2007 کا آغاز ہوتے ہی حالات تیزی سے بگڑنا شروع ہو گئے۔ مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی نے اسلام آباد میں ایک شریعت کورٹ قائم کرنے کا اعلان کیا جو ریاست کے عدالتی نظام کے متوازی تھا۔ جامعہ حفظہ کے طلبات نے مولانا برادران کی حمایت پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام پر ایک متشدد مہم کا آغاز کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں اور وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ مارچ 2007 میں انہوں نے پہلی بار بڑی کارروائی کی جب انہوں نے کچی آبادیوں میں مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں پر گھروں کو آگ لگا دی۔ اپریل میں انہوں نے F7 سیکٹر میں قائم غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اڈے، چینی مساج پارلر اور چینی عملے اور 3 پاکستانی خواتین کو اغوا کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کی ایک لائبریری پر بھی قبضہ کر لیا، جیسے انہوں نے اپنی جامعہ حفظہ کی توسیع کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ تمام اقدامات براہ راست ریاست کی ریڈ کو چیلنج کر رہے تھے۔ پولیس اور انتظامیہ بظاہر بے بس نظر آ رہی جو اس وقت کی حکومت کی کمزوری یا کسی سیاسی پس پردہ کھیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس وقت کے حکمران جنرل پرویز مشرف نے عدلیہ تحریک سے اٹھنے والے عوامی دباؤ سے توجہ ہٹانے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک دشمن تحلیق کیا، اور لال مسجد اس کے لیے بہترین موقع۔ حکومتی اور مذہبی اداروں کے ساتھ کئی بار مذاکرات ہوئے، لیکن وہ تمام مذاکرات ناکامی کا شکار ہوئے۔ حکومتی وفود، جن میں اس وقت کے وفاقی وزیر بھی شامل تھے، مسجد کے اندر گئے، لیکن مولانا برادران اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ مولانا عبدالرشید غازی کا اصرار تھا کہ ملک میں اسلامی نظام، شریعت نافذ کیا جائے اور ان کے تمام اغوا کیے گئے افراد کو رہا کیا جائے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی سختی کا مظاہرہ کیا اور مسجد کے اطراف میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفرت تعینات کر دی، اور دن بہ دن کشیدگی عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ 2 جولائی 2007 کو مسجد کے باہر ایک جھڑپ میں رینجر کا ایک اہلکار شہید ہو گیا، جس کے بعد حکومت نے حتمی کارروائی کا فیصلہ کیا۔
3 जुलाई 2007 की सुबह पाकिस्तानी रियासत ने अपनी रेड कायम करने के लिए ऑपरेशन साइलेंस का आगाज किया। रेंजर और फौज ने मस्जिद का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मौलाना अब्दुल अजीज ने बुर्का पहनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। उनके भाई मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने मुसल्ला मुज़ाहमत का ऐलान किया और हथियार डालने से इनकार कर दिया। अगले 6 दिनों तक मस्जिद के अंदर और बाहर शदीद फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। सरकारी इतलात के मुताबिक मस्जिद के अंदर तकरीबन 1500 से 1900 अफराद मौजूद थे, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की। 10 जुलाई को हुकूमत ने आखिरी और फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दिया। SSG कमांडोज ने लाल मस्जिद और जामिया हफ्जा पर धावा बोल दिया। अंदर से शदीद मुज़म्मत का सामना करना पड़ा। कमांडोज को इमारत में दाखिल होने के लिए दीवारों में सुराख करनी पड़ी। ये गुमसान की जंग अगले 24 घंटों तक जारी रही। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से 150 के करीब अफराद हलाक हुए। इनमें 10 SSG कमांडोज भी शामिल थे। हलाक होने वालों में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी, खवातीन और कई तलबा भी शामिल थे। लेकिन गैर सरकारी रिपोर्ट और लाल मस्जिद के हामियों के मुताबिक हलाकतों की ये तादाद कहीं ज़्यादा थी। बाज़ अंदाजों के मुताबिक 400 से 500 अफराद मारे गए। यहाँ से लाल मस्जिद ऑपरेशन का मुअम्मा मजीद गहरा हो जाता और बहस 2 बयानों में बंट जाती। पहला बयानिया हुकूमत का दावा था कि मस्जिद के अंदर भारी मिकदार में असला और गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद। बरामदशुदा असले में क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर्स और खुद कुछ जैकेट शामिल थे। हुकूमत ने मुज़ाहमत की शिद्दत को बुनियाद बनाकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये महज तुलबा नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता जंगी थे जो रियासत को चैलेंज कर रहे थे। इस बयानिए के मुताबिक ये ऑपरेशन कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर था। और दूसरा बयानिया ये है जो नाक़दीन और हामियों की तरफ से है कि मस्जिद के अंदर मौजूद ज़्यादातर अफराद मासूम तुलबा और तालबात थे, जिनकी उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान थी। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें सियासी मकसद के लिए इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सवाल उठाया गया, क्या हुकूमत इस सूरत हाल को खून खराबे के बगैर हल नहीं कर सकती थी? बहुत से सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो अदलिया बहाली तहरीक के बायस शदीद अवामी दबाव में थे, ने अपनी गिरती हुई मकबूलियत से तवज्जो हटाने और मगरिब को अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अज़म दिखाने के लिए इस ऑपरेशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। क्या ये मुमकिन है कि एक पूरी तहरीक और उससे जुड़े इक़दामात को सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन का जवाब पैदा करने के लिए बढ़ने दिया गया हो? इस सवाल का जवाब आज भी तलाश किया जा रहा है। क्या लाल मस्जिद के अंदर मौजूद अफराद वाकई दहशतगर्द थे या वो सिर्फ मासूम मोहरे थे जो अपने मजहबी जुनून की भेंट कर गए और जिन्हें रियासत ने अपनी सियासी चालों के लिए इस्तेमाल किया? लाल मस्जिद ऑपरेशन के नताइज पाकिस्तान के लिए इंतहाई भयानक और दूररस साबित हुए। इस वाक़ये ने मुल्क में शिद्दत पसंदी की एक नई लहर को जन्म दिया और इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान में खुद कुछ हमलों का एक नया आगाज़ शुरू हुआ। तहरीक तालिबान, TTP जैसे दहशतगर्द गिरोहों ने इस ऑपरेशन को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी, फौजी और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मजहबी अदारों और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता बुरी तरह मुतासिर हुआ, जो आज तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। ऑपरेशन आज भी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ज़ख्म है जो रिश्ता रहता है। इसके असरात आज भी पाकिस्तानी माशरत और सियासत पर गहरे हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन, क्या ये रियासत की वाकई मजबूरी थी, एक नागुज़ीर फौजी कार्रवाई, या फिर एक सियासी गलती जिसने पूरे मुल्क को शिद्दत पसंदी की आग में झोंक दिया? क्या वहाँ मौजूद लोग वाकई दहशतगर्द थे जो हथियारों के जोर पर निज़ाम बदलना चाहते थे, या वो मासूम तुलबा थे जिन्हें मजहबी जज्बात के नाम पर इस्तेमाल किया गया? सच शायद कहीं दरमियान में छुपा है, या शायद हर शख्स के लिए इसका सच मुख्तलिफ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस मौजू पर मज़ीद तहकीक के लिए अपनी आरा का इज़हार करें। ये था कल्बे फैसल, यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते, हम सवाल जिंदा रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।